محمد بوفريوا، اهلا اهلا، كيف حالك؟ كي راك؟ دارو بونسوار، مرحبا بك. كي راك محمد؟ كيف الحال خويا؟ خويا توحشناك، خليت لنا الفيد هنا في البلاد، خليت لنا كرون فيد خويا. مساء النور دكتورة، كيف الحال؟ محمد بن معي دكتور. والله الحمد لله، سؤال عليك يا دكتورة، ليك وحشة، ماناش نشوفوك، ماني نشوفك بزاف في اللايفات. نكمل اللايف ونعيط لك محمد، دوك ابري نعيط لك خويا، صح؟ جي فيها اللايف، مالا انا نتراطا راني نراطيو الوقت، مالا ماناش نتحاكمو في الوقت. كيف الحال؟ كيف واش راكي؟ واش راهي دكتور الرزال؟ عند الناس اللي يسمعوا فيها دون دو تري بون كونساي d'un regard scientifique. Allah يسلمك، merci. J'aurais aimé que tu viennes. Voilà, la prochaine fois avec un grand plaisir, doctorat. Avec un très grand plaisir. Donc, Nes, abonnez-vous, abonnez-vous à Dr Rosaline. Elle donne de très bons conseils. D'un côté, l'angle تاعها c'est plus scientifique que واش نديرو انا. Moi c'est plus thérapeutique وهي scientifique, donc on se complète en quelque sorte. هكا فوزوري يكون عندكم المعلومة من منظور العلمي ومن منظور الثيرابوتي. دونك ابوني روحوا ابونيو عندها، ابوني لا تشوفوها اون لايف، بعثوا لها لي كادو، بعثوا لها الورود. لازم كيما اشاك فوا نقول لكم، المحتوى المفيد والمحتوى الايجابي لازم نتوما تكونوا ديجا تمدوا لا فورس. الناس راهم يمدوا من وقتهم، راهم يمدوا من العلم اللي هما ما داوهش باطل، فهمتوا؟ العلم حتى لي زانفورماسيون اللي تعطيهم لكم ولا نعطيهم لكم، احنا ما جاوناش باطل، احنا غير ني غراتوي في الحياه هذه، فهمتوا؟ دونك نتوما كي تجيكم اوكازيون بوالو باطل وتكونوا باغمي الناس اللي رايحين يزيدوا في المجتمع، هذا حاجه ايجابيه. مالا نيزيتي با، ابونيو، بارطاجيو، لايكيو، بعثوا الورود، بعثوا قلت لكم قلب مشاركه بزاف عليها. قلب المشاركه اللي ما يعرفوش، هذا الكيغ اورانج اللي الفوق اللي غراتوي، فهمتوا؟ نتوما ما يكونش على بالكم كابابل، ماشي كابابل سي سيغ، نتوما تقولوا سي ان سامبل بارطاج، بصح لي كونسيكونس اللي رايحين يجوا ابري نتوما ما على بالكمش بها. ايماجينو دير ان بارطاج، ان سامبل بارطاج، يكون اون بيرسون، يكون مثلا اون بيرسون ديبريسيف، ولا يكون اون بلان ايتا بوردر لاين، ولا يكون حاجه ويسمع دكتوره ولا يسمعني انا نهضروا باللي لي بيرسون بوردر لاين عندهم علاج. Imaginez هذاك البارطاج، il va prendre une information, بالك ça va lui faire, ça va être son nouveau départ. Le simple partage تاعك اللي انت ولا انت ما تديهاش فيه، تقول سي جوست ان بارطاج، بصح لي كونسيكونس اللي رايحين يجوا ابري والله ما تعلم بهم، بالك راح تغير حياه انسان.
وماشي غير انسان، بالك تغير حياه اسره كومبلي. دونك انا نوصيكم الا عندكم المحتوى الفاشل راكم ابونيو ديزابونيهم باسكو سا مارش دون لي دو سونس. فهمتوا؟ سا مارش دون لي دو سونس. كيما راك تبروباجي ولا تبارطاجي المحتوى الناجح وتدي حسنات وراح تزيد بصمه ايجابيه في المجتمع، كيما كي تابوني المحتوى الفاشل وتروح تشوف المحتوى الفاشل، راك تاني كيف راك تبارطاجي لي ميم زيدي كو هاد الناس. والقوه دائما نهضروا على الفكره الموحده، الفكره الموحده هي اللي راح تغلب، سواء تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو روتور راح يكون على حساب الفكره الموحده هذيك. الا كانت بوزيتيف راح المجتمع تاعنا لو روتور راح يكون بوزيتيف. الا كانت محتوى فاشل ولا محتوى تاع الجياحه، راح لو فات اللي راك تشوف فيه راك تبروباجي في هاد لي زيدي هادو، راك تساند في هذا المحتوى وراك عنصر، راك مديت بصمه سلبيه في المجتمع. معليش يا دكتوره، لا بروشين فوا بعثي لي ميساج قولي لي السوجي اللي حابه تهضري فيه on partage le live inchallah. Tout le plaisir est pour moi. L'attachement, تحبوا شوفوا تحبوا نديروا بروغرام مع الدكتوره روزاليند، تحبوا نهضروا على لاتاشمون، نعاودوا نهضروا على لاتاشمون بمنظور النيورو سيونس، باسكو الدكتوره راهي ديجا سي نيورو سيونتيفيك، لي نيورو سيونتيفيك، وبمنظور البي ان ال. بون ليبنوز بي ان ال سي كيف كيف. دونك هكا يكون عندكم اجابات شامله، اجابه شامله، هكا تعرفوا لو كا تاعكم ولا تعرفوا منين جاتكم هاد لاتاشمون. باسكو لي زيليمون كي ديكلونش لاتاشمون اي سون مولتيبل، ما عندوش حاجه واحده راح ديكلونشي هذاك لاتاشمون. ودائما نقول لكم انا دائما كي يكون عندكم ميم بروبليم ما تحوسوش في المومون بريزون، دائما نقولوا للباسي. لا ريبونس راهي في الباسي، راهي في الصغر. L'attachement pour moi, généralement, je dis bien généralement, après c'est du cas par cas, généralement ça se déclenche suite à un manque affectif, un vide émotionnel. Le vide émotionnel هذاك اللي كيكون في فترة الصغر، la personne هذيك هذوك les peurs تاعها elle va se traduire en attachement. Ou généralement, هذاك la peur اللي عند la personne qui s'attache trop, هذاك l'attachement en lui-même, ça va lui causer des problèmes dans la relation تاعها. Parce que pour l'autre, ما تنسوش باللي l'autre, il est dissocié de vous émotionnellement. ما يحش كيما تحسوا نتوما، ما عندوش الميم بروبليم كيما تاعكم، ما عندوش المونك هذا، ما عندوش لي ميم زيليمون، ما عندوش لو ميم فيكو، ما عندوش لي ميم تروما. دونك لي بور تاع الانسان هذا اللي عنده لاتاشمون ça va devenir un stress pour l'autre. Et c'est ça qui fait l'éloignement. Alors que la base de l'attachement, c'est que la personne elle s'attache par peur de s'éloigner, par peur de la rupture. هذيك la peur هذيك ça devient stressant pour l'autre. C'est des tensions. L'autre il va recevoir هذيك la peur autant que tension. Et c'est ça qui fait l'éloignement. Et c'est ça qui va اللي راح يدير لا ريبتور. دونك لو بروبليم ماهوش في l'autre il est pour rien.
Le problème, alors la personne qui s'attache, c'est à la personne de gérer ses émotions. C'est à la personne de se faire accompagner pour justement combler avec le vide sans dépendre d'une autre personne. Au moment où tu deviens dépendante, c'est là où la relation, elle va complètement changer de cours. Donc l'attachement, comme souvent, généralement, راح يجي suite à un vide ou un manque émotionnel. Est-ce que ça part vite? La question, c'est pas est-ce que ça part vite ou ça part pas vite. La vitesse ou l'adaptation du cerveau, ça diffère d'une personne à l'autre. Ce que tu dois poser comme question, c'est que, est-ce que ça part déjà? Est-ce que je peux combler ce manque par moi-même? Après, si ça part vite ou pas vite, tout dépend de l'adaptation du cerveau de la personne. Et tout dépend de la thérapie que tu vas suivre. Comment on sait qu'on n'est plus attaché à l'aider la personne? Je ne sais pas. Ben, si tu ressens rien. C'est toi qui sais au fond de toi. C'est la personne qui doit savoir. Ce n'est pas le thérapeute. Comment? Hello Doc, ça va? مساء النور اهلا Tu vas صافا bien? والله très bien. Alhamdulillah. Je voulais répondre à la dame qui a dit alors comment on sait qu'on n'est plus attaché à la personne? Eh bien, déjà en premier, il faut qu'on fasse un travail sur soi-même, comme le docteur vous l'a expliqué. Donc, reprendre confiance en soi, essayer de se reconstruire, rétablir les vieilles blessures du passé et devenir une femme complète. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de l'autre pour être heureux. Parce que l'attachement, en soi, c'est de se sentir heureuse ou heureux uniquement quand on est avec cette personne-là. Alors que c'est faux. On peut être heureux tout seul parce qu'on est des personnes complètes, parce qu'on travaille, on fait du sport, on prend soin de nous, on voyage, on voit du monde, on a des amis, on a de la famille, notre temps il est complet, et que cette personne elle devient pas notre priorité, ce n'est pas notre priorité. C'est ça en fait. Non, c'est pas qu'il faut que tu ressentes plus rien, ce n'est pas ça, c'est que tu dois ressentir d'abord de l'amour pour toi, parce que toi tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui pense à toi, qui prend soin de toi, avec qui tu construis un projet. Vous évoluez tous les deux en même temps. Il y en a pas un qui va évoluer plus que l'autre. Vous vous entraidez. C'est ça en fait, le vrai amour. Si on essaye de comprendre la différence entre l'amour et l'attachement. Voilà. J'espère que j'ai été un peu claire, mais voilà. Parce que souvent on mélange entre le sentiment amoureux et l'attachement émotionnel. Très bien expliqué, docteur. En fait, au moment où on donne, où on pose notre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, moi j'ai envie de dire
J'ai eu un appel, c'est pour ça, vous m'entendiez plus. Tu m'entends là, docteur? Je t'entends. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, tu as une question ici, mais pourquoi le fait de penser à l'autre et prendre soin et rentrer dans la toxicité dans nos jours? Non, 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 ce n'est pas ça. Il y a un équilibre. Oui, tu as le droit de penser à l'autre, c'est normal, c'est ça la vie d'un couple. On pense à l'autre et l'autre, il pense à nous tout simplement. C'est quand il y a un déséquilibre, ça veut dire que toi, tu dois toujours aller chercher l'autre. Ça vient toujours de toi. Et ça vient très peu de lui. En fait, le peu qu'il te donne, toi, tu le prends comme si que dar haja, waouh. Alors que c'est tout à fait normal. C'est ça, en fait. Il faut pas confondre entre le don du soi pour la personne qui mérite, parce que voilà, on est dans un couple, chacun donne de sa personne, mais quand ça vient d'un seul côté, là, ça crée un déséquilibre et ça devient une relation toxique, tout simplement. Et là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle de l'amour conditionnel. Au moment où tu donnes à l'autre et tu attends un retour, là, tu commences à conditionner l'amour. Si on donne, on n'attend pas un retour. Au moment où tu vas attendre un retour, parce que toi, tu as donné, alors que personne ne t'a demandé. Là, tu vas conditionner cet amour et on rentre dans l'amour conditionnel. D'accord? Donc, si tu donnes à l'autre, n'attends pas un retour. N'attendez pas de retour, parce que l'autre, il pense pas comme vous. Il faut savoir se faire des limites. Il faut comprendre l'autre aussi. C'est ça qui, de nos jours, fait que les couples, ils ne durent pas longtemps, les relations entre couples. Ça ne dure pas longtemps. En fait, au moment où l'un d'eux, il va commencer à s'attacher, il va devenir pesant pour l'autre. Et c'est là où l'autre, il va commencer à prendre des distances. Et quand il ne répond pas, c'est-à-dire quand il ne répond pas. J'ai pas compris la question. Avez-vous parlé de la différence de psychologie entre l'homme et la femme? Oula, ça c'est un grand sujet philosophique, hein. Et on s'attache à une personne alors qu'on n'est pas dans une relation. La diva, si tu t'attaches à une personne alors que tu n'es pas dans une relation, ça veut dire que tu idéalises cette personne. Et ça, c'est pas bien non plus. Comme le doc Amin, il faut faire un travail. Il faut corriger certaines fausses idées ou certains faux programmes dans le cerveau. Et justement, le PNL, ça peut aider à comprendre pourquoi tu t'attaches à des personnes comme ça. Voilà, c'est qu'il y a un manque à l'intérieur, il y a un problème à l'intérieur qu'il faut régler. Après, docteur, d'accord avec moi. Moi, je vois la question d'un regard neuroscientifique. Moi, je dis c'est une histoire d'hormones. Au moment où l'autre, il devient ta source de dopamine, c'est comme si tu vas développer une addiction à l'autre. Le cerveau, il va être addict à cette personne-là, parce que c'est la seule source de dopamine pour lui. D'où l'importance de prendre soin en soi. D'où l'importance d'avoir une hygiène de vie. Se connecter à soi-même. Faire plaisir à soi-même. Sinon, tu vas rentrer dans l'addiction de l'autre. T'en penses quoi, docteur? Oui, tout à fait. En fait, c'est un sujet très très vaste. Après, ça dépend si c'est dans l'amour, dans l'amitié, dans la famille. Enfin voilà, il faut choisir. Mais en général, oui, quand on s'attache, c'est qu'on est lié à cette réaction chimique. Donc
la dopamine, l'ocytocine, l'endorphine. Et à un moment donné, il y a un seuil. Donc à chaque fois, on me demande plus. C'est comme une drogue. C'est comme quelqu'un qui fume. Quand il lui manque sa dose de nicotine, ben il rentre dans, il fait ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. C'est-à-dire que voilà, il devient irritable, anxieux, il fait des dépressions, voilà. Exactement. De toutes les façons, une déception amoureuse, c'est les mêmes symptômes que quelqu'un qui est en sevrage de drogue, par exemple. C'est les mêmes symptômes. Oui, quand c'est une relation toxique. Oui. Tu deviens addict à cette personne-là. Le cerveau devient addict aux hormones que cette personne-là provoque en lui. À cette réaction chimique qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous pas? Non, c'est bon. J'ai une personne que je connais. Je ne sais pas, mais s'il y a une personne qui veut raconter son expérience, marhaba. Bah, une personne qui s'attache à son thérapeute, là encore, il y a un problème. Ça veut dire que, Là, voilà, on rentre dans le triangle de Cartman. voilà. Une relation sauveur-victime. Alors, les conséquences sur la femme, c'est-à-dire les conséquences d'une relation toxique, eh bien, il y a beaucoup de conséquences qui sont similaires à l'homme, c'est-à-dire une fatigue, une dépression, une insomnie, perte de cheveux, perte de poids ou alors au contraire on prend du poids, un laisser-aller, voilà. Et Il y a... le plus grave dans l'histoire, c'est le mode auto-sabotage que le cerveau il va déclencher automatiquement. Laisse expliquer ce mode, Doc Amin. Au fait, au moment où le cerveau il n'a pas ce qu'il veut, il se met en auto-sabotage. C'est-à-dire il va saboter, il va s'auto-saboter. Donc il va faire rentrer la personne dans des dépressions, dans des angoisses, il va créer des angoisses, des peurs. En plus de ça, comme le cerveau, c'est une antenne, comme on est des êtres connectés, intraconnectés et non, attends, c'est pas intradimensionnel. فكريني يا دكتور. معلش. Dis-moi. Comme on est des personnes connectées, بعدا يجيني le mot نعاود نعطيه لكم. Comme on est des personnes connectées et le cerveau تاعنا c'est lui l'antenne. Le champ magnétique, le champ électrique تاع le cerveau, ça fonctionne comme une antenne. Donc qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va vous attirer plus de problèmes. Il va s'orienter que vers le négatif. C'est ça le mode auto-sabotage. Alors, est-ce que c'est bien de continuer l'accompagnement avec lui? Normalement, si c'est un bon thérapeute, il va jamais créer le lien avec vous. Ça veut dire qu'il met de la distance. Il y aura une relation patient-soignant. Mais si cette personne, je ne sais pas, parce que c'est contre-éthique, hein, quand un soignant rentre en relation avec son patient, ce n'est pas bien. D'ailleurs, même la médecine intrafamiliale ou la médecine relationnelle, elle est déconseillée parce qu'on n'aura jamais un œil critique sur le patient, puisqu'on est proche de ce patient. Donc moi, je déconseille, quand il y a une relation avec son thérapeute, de continuer à le voir. Après, il faut pas se tromper entre une relation de confiance, un état de confiance qui va s'installer entre toi et le thérapeute et l'attachement. Oui, parce qu'apparemment,
si on peut dire, elle est attachée ou elle est amoureuse avec enfin, avec son thérapeute, mais ça, c'est pas normal. محسوب جاي ساعة ودرت ساعة جاي يداوي روحو حتى عشا فيه مشكل كتر. Non, salam Kader. La diva. Non, faut pas continuer à le voir, la diva. T'arrêtes. Les thérapeutes. Voilà. Change de thérapeute. Une thérapeute femme parce que tu as moins de risques. Alors si tu es une femme, prends une thérapeute femme. Si tu es un homme, prends un thérapeute homme. Là, tu vas avoir un œil un peu, peut-être, voilà. Surtout si tu fais de l'attachement, peut-être tu t'attaches à des personnes plus âgées, plus, on va dire, mûres, avec un certain savoir, avec un certain pouvoir, parce que il y a une faille quelque part dans votre cerveau, dans votre, je sais pas, il y a eu quelque chose dans votre enfance qui a fait que tu es attiré par ce genre de personnes. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, on va. Ah bah là c'est toxique là. Hein. S'il te dit que tu trouveras pas mieux, ça c'est toxique. Il y aura toujours mieux. Hein. Là, je ne trouverai pas mieux que moi. Là, moi, je suis mieux que lui, par exemple. Je suis mieux que lui. Voilà. يخا كاين هكذا الناس يخمو. Non, mais j'invite les gens à se documenter par rapport au triangle de Karpman. C'est un triangle c'est une théorie qui explique les relations entre soi et soi-même, et soi et toi et l'autre. Le triangle, pourquoi c'est un triangle? Parce que ça joue entre trois personnalités, ou trois catégories. On a le sauveur, on a la victime et le persécuteur. Je pense que ton thérapeute, il a besoin d'un thérapeute. Voilà. Sarah Bex. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, marhaba bik. On a tous besoin d'un thérapeute, je pense. بصح هذا thérapeute تاعها c'est une urgence. والله الحمد لله ساعة toi. مرحبا بك. جماعة بارطاجيو شوية اللايف، خلونا اللايف يطلع شوية. ماشي أنا الحمد لله. C'est quoi ماشي أنا الحمد لله؟ J'ai pas compris. La diva. Je pense. لك انا j'ai pas besoin d'un thérapeute, c'est pour ça. Mais il a mâché لك Sarah pour un proche, tu peux conseiller un proche qui en a besoin. Voilà, donc ça reste toujours dans la bienveillance. بالك ماشي attachement. On ne sait pas. عندك سارة ما تكسريش راسك. Comme il y a une limite. Établir une relation de confiance entre le thérapeute et le patient, elle est primordiale. Surtout dans la thérapie. Mais ça reste dans la limite de la confiance. Au-delà, si on passe à l'attachement, là, on rentre tout pile dans le triangle dont je vous ai parlé. La relation victime-sauveur. Donc, tu ne le vois pas autant que thérapeute, tu le vois autant que sauveur. Je voulais dire, c'est-à-dire confiance. Ça veut dire la bienveillance. De la bienveillance.
confiance, c'est que il va pas te dire tu trouveras pas mieux que moi. Voilà, il va te laisser choisir, tout simplement. Il va tout simplement, il va te dire, il a راحتك مع un autre thérapeute. Vas-y, c'est comme ça. هذه هي الدنيا. Parce qu'on peut être un bon thérapeute, mais des fois ça se passe mal avec certains patients. Bonsoir, Baya. تفضلي Bah, دكتور. parce que voilà, ça se passe mal parce que je sais pas, des fois يا اخي كاين des fois تروحوا تشوفوا طبيب وتقولوا هذاك الطبيب ما ارتحتلوش ولا ما عجبنيش et pourtant طبيب il a fait les mêmes études qu'un autre médecin de la même spécialité mais ما ترتاحولوش. C'est pareil pour les thérapeutes. Des fois تشوفوا un thérapeute mais le feeling il passe pas, il y a pas cette confiance voilà donc Attends. Parce que là, elle dit, il y a une différence entre un thérapeute qui dit je suis le meilleur. Moi, j'arrête pas de le dire. Donc, un thérapeute qui dit moi, je fais partie des meilleurs parce que voilà, il sait ce qu'il donne, ce qu'il fait. Et entre non, tu trouveras pas, il reste avec moi, ça, c'est autre chose. C'est deux trucs différents. La diva, là, qui. Dites tout ça, c'est bien. Si on se met dans une position victime ou sauveur, oui, ça va. Finis ta question. Deux choses différentes. Voilà, exactement. Le meilleur thérapeute, c'est le chocolat. أنا خلي Rosaline de تجاوبك. Qu'est-ce que t'en penses, Rosaline? Est-ce que c'est le meilleur ah chocolat très bien. كاش خير منه الشوكولا. أنا بالي راح تقولي لا oui. Aïe aïe aïe. J'arrive pas à me débarrasser de mon époux toxique. Il veut de moi après lui dire que je l'aime plus. استنى راكي تقولي mon époux حب يقول ما تطلقتيش مازالكي متزوجة معاه. C'est pas ton ex. Donc هذه لازم لها قاعدة. لازم لها قهوة. J'arrive pas à me débarrasser de mon époux, d'accord? Toxique. Ton époux est toxique, il veut. Ça veut dire qu'elle est mariée si elle dit son époux. Oui, elle est mariée. Oui. Elle est dans une relation toxique. Voilà. J'arrive pas à me débarrasser de. Ah, elle est en cours du divorce, ok. Donc, au moment où. Et c'est quoi la question? Dire la question. Mais dans les deux cas, il y a une solution. Elle a posé un problème sans question, ma femme. Tu nous dis juste, est-ce que... Pauline Park, est-ce que Ntia, ça y est, tu n'as plus aucune attache? Il me laisse pas tranquille et c'est devenu une galère. Vous avez des enfants? Si vous avez des enfants et vous êtes en cours de séparation, forcément, il y aura toujours un lien. Mais si vous n'avez pas d'enfants, moi, je déménagerai. Moi, je partirai et je laisserai pas de traces. Oui, donc s'il y a un enfant, il faut poser des limites. Parce que même votre petit garçon, il a besoin de vous deux. Même si vous vous entendez pas, mais il a besoin de vous deux. Donc, il faut essayer de trouver un terrain d'entente et de poser des limites, tout simplement. Bonsoir, Veilla. Je voulais rajouter un truc. Au moment où vous faites des enfants avec une personne, sachez que cette personne, elle fera partie de votre vie. Même si vous n'êtes pas ensemble, elle fera partie de votre vie. Parce qu'il y a des enfants qu'on a. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avant de faire des enfants. Si vous êtes dans des relations toxiques, ne faites pas d'enfants. Les plus grandes victimes, c'est les enfants.
l'utilise contre moi, il veut que mon enfant me... Malheureusement, Elixir, c'est le problème de 99,99% des couples mariés. Moi, ce que je te propose, c'est essayer de trouver un terrain d'entente. Sinon, ce n'est pas votre enfant qui va payer les pots cassés, c'est vous qui allez payer les pots cassés parce que vous allez jamais pouvoir refaire votre vie. Votre enfant, il va grandir. Quand il aura 18 ans, il va partir. Il va vous en vouloir à tous les deux parce qu'il a toujours vu il vous a toujours vu en désaccord, même après le divorce. Il va même lui aussi développer des problèmes psychologiques. Vous allez faire un enfant peut-être roi, peut-être un enfant tyran, peut-être un enfant qui ne pourra pas faire des études parce qu'il sera toujours tiraillé entre papa et maman. Il y aura toujours un conflit de loyauté. Il voudra toujours faire plaisir à papa et faire plaisir à maman en même temps, mais il pourra pas. C'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Toi, tu penses qu'il lui remplit la tête, et lui, il pense la même chose, ton ex. Il pense que tu fais le même travail avec ton fils. Donc, avant que ça soit trop tard, avant que vous soyez tous les deux perdants dans l'histoire, il faudra que vous discutiez à l'amiable. Voilà. Ou essayer de trouver une médiation ou trouver un terrain d'entente. Ouais, ça reste une déchirure, les enfants. Exactement, c'est le classique, Sarah. Je peux te dire, Elixir, que toutes les personnes que j'ai connues qui ont vécu cette situation, les enfants, voilà, les enfants, à un moment donné, ils sont partis. Parce que voilà, moi, j'ai pas 20 ans, j'ai pas 25 ans, j'ai pas 30 ans, donc j'ai quand même une petite vue sur l'ensemble de ce genre de situation. Pour la plupart de ces enfants, c'est des enfants qui ont pris leur envol très très jeunes et qui ont coupé les ponts avec l'un des deux parents, malheureusement. Je l'ai vécu, j'ai pris mes claques, j'étais obligée de taper très fort. Ouais. Après, le concept, c'est que l'enfant, ils connaissent pas, ils connaissent rien, hein. L'enfant, c'est un être très intelligent. Hmm. Donc, si l'enfant, il va choisir papa ou maman, c'est pas parce que l'autre lui a bourré le crâne. Ouais. Parce qu'il trouve une certaine sérénité chez l'un, il la trouve pas chez l'autre. Parce que ton état émotionnel, ça va lui créer des tensions à l'enfant. Donc, si l'enfant, il va choisir papa ou maman, il a ses propres raisons. Notre problème, nous, c'est que la majorité des gens, hein, ils prennent les enfants pour des bêtes, pour des êtres qui ne pensent pas, qui n'ont pas d'émotion, qui ne savent pas, qui savent pas. هذه الغلطة اللي يديروها بزاف les parents يحسبوا وليدهم ما يعرفش. C'est juste il n'a pas la même conscience que toi. Mais émotionnellement, il est plus atteint que toi. Ton état émotionnel, ça lui crée des tensions supplémentaires. Donc c'est pour ça peut-être il choisit de partir chez l'autre. Parce que l'autre, il n'a pas le même état avec toi, que l'autre personne. Donc s'il choisit l'autre, c'est pas parce que le papa ou la maman a bourré le crâne à l'enfant. Pas du tout. C'est pour ça qu'il y a posé les questions sur les enfants, j'évite de répondre parce que il faut parler avec l'enfant déjà. Est-ce que c'est vrai le papa là où il a fait ou là, c'est juste ta perception des choses. Est-ce que vous pouvez me conseiller, la diva? La question elle est pour qui? Pour moi ou pour Rosalie? Et conseiller sur quoi? Attends tes conseils, قلت لك change de thérapeute. Voilà, داك الثيرابيوت غير بدليه يا بنتي انا من عندي نقول لك. D'accord, تفضلي. C'est comme si
Très intelligente, surtout émotionnellement. Exactement. Exactement. Moi, ce n'est pas le meilleur qui m'a gagné. On peut pas savoir Diva parce que هادشي انت اللي قلتيه لنا. انت قلتي لنا بليك هو قال لك هكذا مي حنا on a aucune زعما on n'a pas écouté de son côté pour juger. On n'a que ta version. Mais je t'assure que oui, oui. واش قال لك ما تروحيش عند واحد اخر باسكو شنو الميور هكا. Attends, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de l'inviter à des divas. راني بعث لها انفيتاسيون. Bonsoir mon fils. مرحبا بك. On te croit la Diva. C'est juste que on peut pas te conseiller sur moi. Si vraiment il t'a dit ça, moi je dirais qu'il faut. Et si vraiment tu es attaché à ton thérapeute, parce que tu as dit que tu as de l'attachement, moi je te conseille de changer de thérapeute. C'est tout. Mais après, on n'a que ta version des faits. Même s'il n'a pas dit ça, si tu es attaché à ton thérapeute, ben change. Parce que tu seras pas objective avec lui. Si lui, il pose pas de limite, s'il te met pas dans la position patient et lui thérapeute, bah là, il y aura un déséquilibre, il y aura un problème. Lui, c'est de l'attachement ou pas? D'accord. اختي هادية لازم تروحي لولاد خيرة. أنا mon travail, il s'arrête là. Il faut faire une séance avec Doc Amine, c'est lui qui va pouvoir te corriger certaines idées. ومن بعد تاتاشا موا من بعد تطلع في لي لايف تقول لهم ما تاشا. قال لهم هذاك دوك امين. والو. Diva, donne-moi ton numéro, je réponds pas quand t'as. دوك امين يعرف كيفاش يصير. Amine, c'est un vrai professionnel, donc. T'inquiète, je vais pas te contacter. Mais elle est avec la Diva. C'est pour rire. سلام خويا مين. اهلا سامي مرحبا بك خويا. اهلا سامي واش راك خويا. سامي دو ليون. وصلوا مرحبا بك. ليوناز وعليكم السلام ورحمة الله. Très professionnel. Donc, il ne me dit pas que je suis le meilleur. Moi, j'arrête pas de dire que je fais partie des meilleurs. Mais par rapport au résultat, le résultat, il y a Bonsoir. Oui, ça va. À leur doc, c'est ça. C'est bien ça, oui. أنا دايما نقول لكم depuis toujours نقول لكم soyez fiers de vous-même, soyez fiers de ce que vous faites. Salam alaikum. Salam, ça va? Lionel, ça va? Ça va. Comme ça va. Tu حس comme ça fait longtemps. Je suis comme مرحبا. le docteur Amine, la Rosaline. C'est comme ça, ma chérie. Ça va.
مرحبا بك ليوناس. Qu'est-ce qui pousse une patiente à leur doc? عندي شويه الموفمون. C'est pas grave, ماشي. ماشي تروح نرقص احنا نرقص احنا Chérie, قفل الميكرو برك هذا ما كان si tu veux. La diva, tu peux contacter le doc Amine hein, si tu veux raconter plus. Un numéro professionnel, il peut discuter avec toi et voir les besoins thérapeutiques. Il n'y a aucun problème. Hein, je m'avance pas pour rien, doc Amine. Exactement. Ouais. مرحبا بك la diva. Ben, espérons qu'elle parle pas de moi. هذا ما كان. Et, si elle parle de toi du bien, tant mieux. Tant mieux. Si tu fais un bon travail, tant mieux. Et au contraire. Et après, la critique, elle est toujours positive hein, pour s'améliorer. Hein. On n'est pas des êtres parfaits, hein, on s'améliore. Hein. Exactement. Qu'est-ce qui fait que les patientes, qu'est-ce qui pousse une patiente à s'attacher à son docteur ou à son docteur? Je suis sûr. Je suis sûr. راح نحبس اللايف. جيفتيني تاني كنت حاسس بها والله غير جيفتيني. والله حبت جيفتني هذه لطيفة هذه. هذه اللي كنت خايف منها أنا. راني نموت هاي. شفتي روزاليند دكتور؟ Oui, oui, oui. رانا وصلنا ليها. En fait, merci beaucoup Ali Lapointe. Merci, merci beaucoup, hein, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un patient s'attache à son soignant? En fait, c'est vraiment une relation, on va dire de proximité. Ça veut dire que des fois le soignant, il est très chaleureux. Des fois, il parle avec attention. Il est proche de son patient. C'est ça qui fait que le patient, il crée un lien avec son soignant et il crée de l'attachement. C'est pas forcément négatif, hein. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ça peut devenir toxique si le soignant il manipule son patient, tout simplement. Ça, alors. À qui c'est la faute au patient ou là en fait, moi j'ai envie de dire c'est la faute de personne. Oui, c'est la faute de personne. C'est juste la personnalité du soignant, il est comme ça. Il est peut-être comme ça avec tout le monde, pas forcément avec un patient lambda. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire la part des choses entre bienveillance et intérêt. Voilà. Bienveillance, mais sans intérêt. Il n'y a pas d'intérêt derrière. Il n'y a pas l'intérêt du patient, du thérapeute, c'est que le patient, il ira bien. Voilà, mais tant que ça... Ça dépendra de la perception du patient. Comment elle va percevoir cette bienveillance. Et des fois, c'est le besoin, Rosaline, docteur. Des fois, le patient a besoin de cet intérêt. Exactement. Des fois, on a besoin de cette proximité, pardon. Mais si, par exemple, il y a que ce soit le patient ou là, le médecin,
حب يقول هنايا on n'est plus dans une relation patient soignant, on est dans une relation d'amant ou là d'amoureux ou là de Moi, je dis sauveur victime. ouais. Oui, mais si إلا تعدت الحدود إلا تعدت الحدود ça veut dire إلا ولات علاقة ما بينهم là c'est إلا كانت هذيك علاقة durable. Ça arrive qu'un soignant il tombe amoureux d'un patient ou ils tombent amoureux tous les deux l'un de l'autre. Oui, ça peut arriver. Mais si par exemple le soignant il tombe amoureux de son patient ou le contraire, ça veut dire que la relation elle est juste d'un seul côté, là c'est pas bien. Sur il y a un déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre, c'est pas bien. Oui, voilà. Et en général, c'est un moment de faiblesse. En général, la patiente, elle est faible. Et voilà, elle peut tomber amoureuse. Et c'est pas partagé. Le soignant, il partage pas les sentiments. Après, le patient, le patient, il est en pleine reconstruction. Pour ça, j'ai dit des fois, il a besoin de se sentir de cette attention de l'autre. Donc, c'est au l'autre d'instaurer des limites. Mais on ne peut pas contrôler les émotions de l'autre. Nos filles. Des fois, on ne peut pas contrôler ce qu'il ressent l'autre envers la personne. Moi, j'ai vécu une histoire similaire. En fait, j'ai eu on va dire quelques filles qui sont venues me voir, qui sont tombées amoureuses de leur médecin. Il y en a une qui est tombée amoureuse de son kiné, une autre qui est tombée amoureuse de son gynécologue. Ça arrive souvent. Voilà. Donc, celle qui est tombée amoureuse du kiné, ils ont eu une relation. Ça a duré quelques mois. Et après le kiné, il a mis fin à cette relation. Et celle qui était amoureuse du gynécologue, il a jamais voulu la recevoir. En fait, elle était tombée amoureuse de lui. Elle lui a dit qu'elle était amoureuse de lui, et lui, il a coupé, il lui a dit trouvez-vous un autre médecin, un autre gynécologue. Donc elle s'est trouvée sans gynécologue. Donc voilà. Pas de l'amour, bah oui, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Évidemment que c'est pas de l'amour. L'amour, on ne peut pas être amoureux au bout de quelques rendez-vous. C'est pour ça que je dis c'est une histoire d'hormones, c'est une histoire de dopamine, une histoire d'ocytocine, c'est une histoire Non, oui, exactement, Doc Amine. Mais la diva, c'est la même chose. En psychologie ou en médecine, tout type de médecine générale, hein. On peut tomber amoureux de son soignant. La preuve, je viens de raconter 2 expériences, voilà. Parce qu'en général, les médecins, ils ont aussi un côté psychologique, comment parler avec le patient, comment créer cette proximité, comment faire, comment dirais-je, fidéliser le patient, voilà. Il y a toute une technique de marketing. Moi, j'ai pensé à un truc là tout de suite. Euh, Aussi, on a été, dès notre enfance, on a été programmé pour ça, hein. Quand on voit, ah oui, j'ai mis l'exemple, par exemple, quand on voit les dessins animés, ben, Blanche-Neige, elle a été amoureuse, ou elle s'est mariée, mais son sauveur, مثلا. Cendrillon, pareil. Tout à fait. Donc, maintenant, je me dis, le cerveau تاعنا a été formaté. Oui. Donc, cette relation qui va avoir le patient, ou cet attachement qui va avoir le patient envers son thérapeute ou là, son docteur, ah ben, le cerveau, il est programmé pour ça aussi. D'où l'importance de l'intelligence émotionnelle. D'où l'importance de gérer ses émotions.
Amine, je reviens, je dois aller dîner, je reviens, d'accord? صحتك بون ابيتي. Merci, merci. بصحة. Vous savez, le truc, c'est que la diva, je vois pas, mais je عارفك شكون والله. Thérapeute, pas pareil, il lui raconte, tu lui racontes tes émotions. J'adore Blanche-Neige, ouais. Elle a kiffé la diva. Mais on se connaît pas. Donc on se connaît pas, d'accord. Miroir, bonsoir, مساء النور, مرحبا بك. فهمتوا donc c'est qui le fautif ou la faute elle est pour qui? Moi je dis c'est ni l'un ni l'autre. فهمتوا. Parce qu'on ne peut pas contrôler les émotions de l'autre. Et c'est pas de l'amour, c'est juste de l'attachement. Allez, tu as beaucoup de passion, je s'attache à toi. Ah ben je sais pas. Même s'il est là pour faire... C'est dur de sortir de l'attachement. Oui, si tu ne fais pas le travail nécessaire, si tu ne te fais pas accompagner, oui, c'est compliqué. C'est illogique si lui ne tombe pas de perche. Il ne va pas tomber. Pas forcément, hein, mon fils, pas forcément. Des fois, la personne, elle s'attache sans que l'autre lui tende de perche. C'est pour ça qu'il faut faire attention entre bienveillance et tendre une perche. Le thérapeute, il doit être bienveillant. Il doit établir une certaine forme de confiance. Non, mais après, moi, je parle thérapeute parce que je suis un thérapeute. Donc, avec les patients, on doit établir une certaine situation de confiance. Et ça passe par la bienveillance. Donc, tout dépend de la perception de l'autre aussi. Au moment où il y a une fragilité émotionnelle, au moment où il y a une fragilité émotionnelle, tu feras quoi si c'était le cas? Tu feras quoi si c'était le cas avec toi? C'est Malika, une amie de Miroir. Marhaba bik, Malika. Marhaba bik. Ben justement, pour que le thérapeute il mette des limites, il faut qu'il y ait un retour. Donc si lui, dans son esprit, il est bienveillant, il ne peut pas savoir si l'autre, elle ne parle pas, si l'autre, elle ne dit pas. Merci, Sarah. Il ne peut pas savoir, le thérapeute. S'il n'y a pas de communication, à ce moment-là, c'est au thérapeute de gérer la situation. Mais c'est un thérapeute, c'est pas un chouef. Donc au moment où c'est l'autre, il y aura une communication. Elle dit voilà ce que je ressens. Ben c'est là, le thérapeute, il peut gérer, il peut. Soit il gère par
Non, elle lui a bien dit. Donc, dis tu parles de elle et après je lui dis. D'accord. Voilà, c'est au thérapeute de gérer cette situation. Soit il coupe, il fait fin à la thérapie comme ça, il n'y aura pas, soit il aura d'autres techniques pour justement éliminer cet attachement-là. Tout dépend les compétences du thérapeute. On ne peut pas mettre des limites, Moufi. On ne peut pas mettre des limites au moment où on n'a pas de retour. D'accord? On ne peut pas mettre des limites au moment où il n'y a pas de retour. Si, on doit avoir des limites. Mais on ne peut pas. Le thérapeute, s'il est bienveillant et pour lui tout va bien et il n'y a pas d'intérêt derrière. Il la laisse imaginer. Ah, si ça lui fait du bien. C'est-à-dire un retour. Ben, c'est l'autre, elle communique pas. Donc, on ne peut pas de jour au lendemain mettre des limites, genre, changer de comportement. C'est ça. Au moment où l'autre, au moment où la personne, elle va déclarer ou elle va communiquer avec ce thérapeute. Ben, c'est le thérapeute, après, il gère selon ses compétences. Il y a des gestes révélateurs. Non, il n'y a pas de gestes révélateurs. Malik. Non, il n'y a pas forcément de gestes révélateurs. C'est la personne, elle garde ça pour elle, elle est réservée. Donc, je ne vois pas quel geste révélateur il peut avoir. Donne-moi qu'est-ce que. Toi, dans ton cas, par exemple, si tu seras. Tu vas ressentir de l'attachement à ton thérapeute ou ton médecin, tu feras quoi? Tu vas faire quoi? Comme geste révélateur, par exemple. Moi, je vois pas de geste révélateur. Si la personne, elle garde ça pour elle. يلا دي فانتي خلاص على بالنا تي قلتي له ديكلاريتي له هو قال لك شو المية. Peut étudier les gestes et faits de la passion. Mais c'est pas le travail de. Tac. Le thérapeute, il n'est pas là pour étudier les gestes. Ouais, parle plus. Moufil, le thérapeute, il n'est pas là pour étudier la personne, les gestes et faits. Après, on rentre dans les jugements. Là, on va juger la personne. Ici, il n'y a rien. Ici, elle ne ressent rien. Il n'y a pas d'attachement et le thérapeute, il va croire que voilà, elle s'attache à lui. C'est comment? Je veux une solution. Ben, la solution, tu me contactes, la diva. Tu me contactes et on l'attachement. Comme je fais partie des meilleurs, donc c'est facile pour moi. Le live, je ressens plus rien pour cet attachement, pour ce thérapeute là. Good live, merci Baya. Marhaba bik Baya, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Comment tu vas? Sur. Dans mon cas, c'est le contraire. C'est mon médecin qui me. Ismahan. Toujours à Paris. D'accord. Le thérapeute est là pour te faire avancer dans tes problématiques. Cela fait très
En tant que... Voilà, exactement. Le thérapeute, il est là pour un objectif précis. Donc, il ne peut pas s'éparpiller. S'il va s'éparpiller, on va rentrer plein dans le jugement. Donc, s'il n'y a pas de communication, je ne vois pas comment le thérapeute il va faire pour باش يفهم l'autre واش هو يخمم. Tu peux pas. Je vais aller doucement. Toujours avec mes angoisses, mais j'arrive à les gérer. Et tu attends quoi pour venir ou là pour faire un accompagnement Bayer. Mon docteur, je ne le changerai jamais, c'est le meilleur. Voilà. عطينا l'adresse تاع الدكتور هذا نروحوا هذا الميور. Il fait une relation avec moi, j'ai réussi à détourner la relation. Alhamdoulilah. Là, c'est le contraire. Là, c'est le médecin qui s'attache aux patientes. Pourtant, j'étais... mais allez, la prochaine fois, Inch'Allah, tu reviendras sur Alger, c'est sûr. Exactement, c'est ça le rôle qu'a le thérapeute. Il a un objectif. Son rôle, c'est de t'emmener vers le point là où tu es, vers l'état désiré, l'état actuel, vers un état désiré. C'est ça le rôle du thérapeute. Après, si on doit étudier la personne, les faits, les gestes, comment elle est habillée, pourquoi elle s'est habillée comme ça, là, on rentre dans les jugements. Et au moment où on rentre dans des jugements, on va fausser l'analyse. Au moment où il y aura un jugement, c'est qu'on va fausser l'analyse. Le diagnostic, il va être pas bon. Exactement, miroir. C'est pour ça que je dis tout dépend de la perception de l'autre. Comment ils interprètent cette bienveillance que le thérapeute, il est obligé, le thérapeute, d'installer un climat de confiance. Il est obligé. Tu peux pas être accompagné par une personne dont tu fais pas confiance. Une personne qui te stresse, par exemple. Après, si le thérapeute, il a les compétences, il peut gérer cet attachement. Présent quand il faut. On a besoin, elle a la diva, ma femme. Je sais très bien distinguer entre la bienveillance et que je lui plais. Donc tu lui plais. Et toi, il te plaît. D'accord. Ben, si tu lui plais et il te plaît, ben, vivez heureux. عيشوا حياتكم. Relation là n'est pas constructive. N'est pas constructive. Oh là là, qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement? Je pense que طلعي معايا راه ديفا لا ما طلعي طلعي نروح نعاود نبعث لك انفيتاسيون. La relation là n'est pas constructive pour la personne qui s'attache. Les thérapeutes, des fois, n'oubliez pas, des fois la personne elle a besoin de se sentir, cette intention. Non, je peux pas. D'accord. Comme tu veux. Le thérapeute, vous avez raison, doit gérer cet attachement exactement.
Veillez à ce que ça ne dégénère pas. Voilà, par exemple. Peut-être, j'imagine, peut-être, ça y est, mazal, sentir la bienveillance de la part de son thérapeute. Oui, bien sûr. Et comme c'est là où on rentre typiquement dans le schéma de Karpman. Le schéma de Karpman, il se traduit en triangle. C'est un triangle de Karpman qui explique exactement. mazal, oui. عجبتك هذه. نوريكم le schéma de Karpman. Actuellement, oui, je suis sur Alger. Je suis sur Alger, oui. Ben, Mazal, pareil, voilà, Mazal, je suis là. Sauveur, victime et persécuteur. Le triangle de Karpman. Voilà le triangle de Karpman. Il explique les relations entre soi et soi-même et toi et l'autre. Toute relation amoureuse, relation de travail ou relation amicale. D'accord? Au moment où une personne, il va se présenter en tant que sauveur. D'accord? Au moment où il va se présenter, ou bien la perception de l'autre, elle le voit comme sauveur. Donc, elle s'est classée directement dans le rôle des victimes. D'accord? Mais le problème qui va se poser, c'est quoi? C'est que la victime, elle va tout mettre sur ce sauveur-là. Donc, elle va devenir dépendante de ce sauveur. Et au moment où le sauveur, il va pas d'accord avec la victime, il va devenir son persécuteur. Elle va le voir comme persécuteur. Il ne deviendra plus le sauveur, mais il devient le persécuteur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce sauveur-là qui est devenu persécuteur pour celui-là, pour la victime, dès que la victime, elle va commencer à harceler, la victime, elle devient le persécuteur de son sauveur. Et ça va faire une boucle infinie entre ces trois postures. D'accord? Donc, ils vont changer les rôles au fur et à mesure. Au moment où la victime, elle persécute, elle va harceler le sauveur, ça va devenir elle la persécutrice, et lui, il va se mettre en victime. Sa victime à elle. Donc, les rôles, ils vont se changer autour de rôles. C'est ça le triangle de Karpman. Est-ce que vous savez comme le معلومات après le triangle de Karpman? Maintenant, je suis dedans. Voilà. Donc là, où sera ton docteur, là. Donc si tu le vois en tant que sauveur et toi tu te vois en tant que victime, donc c'est à lui de gérer au moment où il va savoir, il aura l'information, c'est à lui de gérer pour que il te fait sortir de ce rôle-là et même lui il sort de ce rôle. C'est pour ça, je me trouve tout le persécuteur l'un pour l'autre. Donc, le triangle, il explique les relations entre les personnes et même entre toi et toi-même. D'accord? Les relations de travail, relations amicales, relations amicales. Inti ou l'enta, تعيط لصاحبتك ولا صاحبك تشكي لها. Tu vas demander صاحبتك automatiquement. Là, ma comme je suis victime sauveur, راك juste نتا عيط ولا عيطي لصاحبتك تشكي لها. Elle va donner des conseils. Au moment où il t'a donné, ou elle t'a donné des conseils, elle est devenue le sauveur. Par exemple, تقول لها فوالا وصرالي مع فلان 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 تقول لك هي ما تزيديش تطوري به خلاص قلت لك خطيك من عطاتك des conseils. Moi, ta place, j'évite et tout, tu vois. Au moment où il t'a donné un conseil, elle s'est placée en tant que sauveur et toi, automatiquement, tu es la victime parce que راكي تشكي, d'accord? Au moment où انتيا, par exemple, la personne a dit واش راح تسمع الكونساي تاع صاحبتها لا سوفور ولا صاحبو السوفور ما تسمع لهاش تعاود تعيطي لها تشكي لها في ميم بروبليم واش راح تولي هذه راح تولي بيرسيكوتور تاعك واش تقول لك مي سي توا مي تيكوت با انت حبيتي وانت هذيك وانت علاش وانا قلت لك ووصيتك خلاص
ولات لا بيرسيكوتريس تاعك، تولي تحسي روحك بيرسيكوتي باغ شغل حتى واحد ما يفهمك. انت واش تولي ديري؟ انت مع تزيدوا في الهضره تقول لها وي مي انا ما قلتلكش عطيني كونساي، انت تولي انت هي البيرسيكوتريس تاعها. tu vois تقول لها وي ما كاش اللي يفهمني وانت ما تفهميش وما تدخليش روحك الحكايات. tu vois انت تولي بيرسيكوتريس تاعها. من بعد هي واش تولي؟ انت تولي بيرسيكوتريس، هي راح تولي فيكتيم، تقول لك بصح انا حبيت نعاونك، انا خممت فيك وهذا حق الخير وما تزيدش فهمتوا كيفاه. دونك سافا faire une boucle à l'infini تولوا بيناتكم تبدلوا لو رول من سونفير البيرسيكوتور الفيكتيم وتتبادلوا لي رول بيناتكم. يفور نروح الكابيني عنده شكون عند من. دونك سي سا لو تريونغل دو كارتمان كي اكسبليك لي ريلاسيون تبعنا. الي 21 انا نقول لكم تهلاو في رواحكم مندوك لازم لازم ناديفا لازم il faut régler ce problème, il faut régler ce big problème. Et peut-être c'est pas de l'attachement تاني، c'est juste de l'affection. Peut-être c'est pas de l'attachement, peut-être tu le vois autant que voilà une personne bienveillante ou il va t'aider pour traverser un chemin, il va partir et chacun continue sa route. D'accord? Donc, très bonne soirée à vous. تهلاونا في رواحكم. À très bientôt إن شاء الله. سوان لاتو. هاد لاتو هادي chaque année, chaque début d'été, تجيني pendant un mois تعاود تروح. Les allergies, même pas. Je pense pas. Pareillement pour moi, voilà. نجيب لك ما تجيبي لي والو 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 même pas miroir, même pas زيتون تروح لك ما تجيبي لي والو. ميرسي بوكو بارك الله فيك. تهلاونا في رواحكم. à très bientôt, très bonne soirée à vous. السلام عليكم.